नमस्कार छात्रों, मैं श्रीकांत गार्गे आपका स्वागत करता हूं। छात्रों, आज हम अनमोल रत्न कविता पाठ को पढ़ने वाले हैं। अनमोल रत्न अनगा अमूल्यమైన रत्नम। छात्रों, यहाँ पर एक चित्र दिया गया है और चित्र के नीचे प्रश्न है और प्रश्न के उत्तर चित्र के सहायता से देने की कोशिश कीजिए। पहला प्रश्न है, चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है? क्या दिखाई दे रहा है? चित्र में अध्यापिका और छात्र छात्राएं दिखाई दे रहा है ना? अब दूसरा प्रश्न देखिए, वे क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? देखिए, अध्यापिका जी के हाथ में पुस्तक है और उस पुस्तक के ऊपर क्या लिखा है? हाँ, हिंदी। इसलिए अध्यापिका जी हिंदी पाठ पढ़ा रही है और छात्र ध्यान से सुन रहे हैं, है ना? ठीक है। अब तीसरा प्रश्न देखिए, श्याम पट पर लिखे सुवचन से आप क्या समझते हैं? देखिए, एक बार श्याम पट को देखिए, क्या है? हर एक अच्छी बात अमूल्य होती है ना? हर एक अच्छी बात अधिक मूल्यवान होती है, अर्थात अच्छी बातों का अधिक महत्व होता है। ठीक है। पहले तुलसीदास जी के दोहे पढ़ेंगे। दोहे पढ़ने से पहले तुलसीदास जी के कवि परिचय देखेंगे। तुलसीदास जी का जन्म 1532 में राजापुर नामक गांव में हुआ था। उनकी मृत्यु सन 1623 में काशी में हुई। माता का नाम हुलसी तथा पिता का नाम आत्माराम दुबे था। गुरु का नाम नरहरि दास था। उनकी पत्नी का नाम रत्नावली था। तुलसीदास भक्ति काल के कवि थे। तुलसीदास राम भक्त थे। अवधी और ब्रज भाषा दोनों में उन्होंने काव्य रचना की। उन्होंने दर्जनों काव्य ग्रंथ लिखे। उनका सुप्रसिद्ध ग्रंथ का नाम था रामचरितमानस। उनके अन्य ग्रंथ थे कवितावली, दोहावली, विनय पत्रिका, बरवई रामायण, पार्वती मंगल और जानकी मंगल आदि। तो चलिए अब तुलसीदास जी के दोहे पढ़ेंगे। तुलसी काया खेत है, मनसा बयो किसान। तुलसी काया खेत है, मनसा बयो किसान। पाप पुण्य दो बीज है, बुवै सोलु नई निदान। बुवै सोलु नई निदान। इस पद्य का भाव देखिए। तुलसी जी के अनुसार शरीर खेत के समान है। तुलसीदास గారి అభిప్రాయం ప్రకారంగా మన యొక్క శరీరము పొలముతో సమానమంట. మన యొక్క శరీరాన్ని పొలముతో పోల్చుతున్నాడు ఇక్కడ ఈ దోహేలో. और मन किसान के समान, మన యొక్క మనస్సు రైతుతో సమానం అంటున్నాడు. శరీరము పొలముతో, మనసును రైతుతో పోల్చుతున్నాడు तुलसीदास గారు. పాప और పుణ్య దో బీజ్ హై. పాపము మరియు పుణ్యము ఇవి రెండు విత్తనాలతో పోల్చుతున్నాడు. పాప और పుణ్య क्या है? दो बीज है. ఈ రెండు కూడా విత్తనాలు. जो बोया जाता है उसी को प्राप्त करना पड़ता है. బోనా అంటే నాటడం. जो बोया जाता है, మనము ఏవైతే నాటుతామో, ఏ విత్తనాలైతే నాటుతామో ఆ విత్తనానికి చెందినటువంటి మొక్కలు పెరుగుతాయి. ఆ మొక్కలకు సంబంధించినటువంటి ఫలాలే మనకు అందుతాయి. మనము పాపపు విత్తనాలు నాటితే పాపపు ఫలాలను పొందుతాము. పుణ్యం యొక్క విత్తనాలను నాటితే
పుణ్యము యొక్క ఫలాలను పొందుతాము అని తులసిదాస్ గారి యొక్క అభిప్రాయం. जो बोया जाता है उसी को ప్రాప్త కర్నా పడతా హే. ఏవైతే నాటుతామో వాటినే పొందుతాము అని అంటున్నాడు. చలియే और एक दोहा देखिए. तुलसी साती विपत्ति विद्या विनय विवेक. तुलसी साती विपत्ति विद्या विनय विवेक. साहस सुकृति सुसत्य व्रत राम भरोसे एक. राम भरोसे एक. इस दोहे का भाव देखिए. तुलसीदास जी के अनुसार विपत्ति के समय शिक्षा, विनय, विवेक, साहस, अच्छे कार्य और सच्चाई ही साथ देते हैं. తులసిదాస్ గారి అభిప్రాయం ప్రకారంగా విపత్తి కే సమయ, ఆపద సమయంలో, కష్టకాలంలో మనకు తోడుగా ఉండేవారు ఎవరయ్యా అంటే ఒకటి శిక్ష. శిక్ష అనగా చదువు, వినయ్ అనగా వినయము, వివేక్ వివేకము తెలివితేటలు, సాహస్ అనగా ధైర్యము, అచ్చే కార్య మంచి పనులు, మనం చేసినటువంటి మంచి పనులు, ఔర్ సచ్చాయి నిజాయితీ, ఇవి మాత్రమే మనకు తోడుగా ఉంటాయి అంటున్నాడు. మనం ఏదైనా ఆపదలో ఉన్నప్పుడు ఇవి ఏదో రకంగా మనకు సహాయం చేస్తూ ఉంటాయి. మన యొక్క చదువు కావచ్చు, మన యొక్క వినయం కావచ్చు, మన యొక్క తెలివితేటలు, ధైర్యము, మనం చేసినటువంటి మంచి పనులు, మనం యొక్క నిజాయితీ, ఇవి మనకు ఆపద కాలంలో ఆదుకుంటాయి అని అంటున్నారు. अब और एक कवि के दोहे पढ़ेंगे, वे है रहीम जी. अब रहीम जी के कवि परिचय देखेंगे. हाँ, रहीम का पूरा नाम था कान काना अब्दुल रहीम. रहीम अकबर के दरबारी कवि थे. वे अकबर के अभिभावक बहरंग खां के पुत्र थे. वे अकबर के नवरत्नों में एक थे. उनका जन्म लाहौर में सन 1556 में हुआ था. उनकी मृत्यु सन 1626 में दिल्ली में हुई थी. वे दोहों के लिए प्रसिद्ध कवि थे. उनके दोहे नीतिपरक तथा उपदेशात्मक होते थे. रहीम सत्साई आपका प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ है. चलिए अब रहीम जी के दोहे पढ़ेंगे. बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोई. बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोई. रही मन फाटे दूध को, मते न माखन होय. मते न माखन होय. अब इस दोहे का भाव देखेंगे. रहीम जी के अनुसार जब बात बिगड़ जाती है तो किसी को लाख प्रयत्न करने पर भी बनती नहीं है. రహీం గారి యొక్క అభిప్రాయం ప్రకారం చూసినట్లయితే ఏదైనా విషయము చెడిపోయినట్లయితే 1,00,000 ప్రయత్నాలు చేసినా కూడా ఇంకా అది మళ్ళీ సరిగా అవదు అంటున్నాడు. లాఖ్ ప్రయత్న కర్నే పర్ భీ బంతి నహీ హై. ఒకసారి తప్పు జరిగినప్పుడు ఆ తప్పును సరిచేయాలంటే 1,00,000 సార్లు ప్రయత్నం చేసినా కూడా అది సరిగా అవదంట. जिस तरह एक बार दूध फट जाता है तो उसे मतने पर भी मक्खन नहीं बनता. ఏ విధంగా అయితే ఒక్కసారి పాలు విరిగిపోయాయనుకోండి, ఫట్ జాతా హై, పాలు విరిగిపోతాయి కదా. ఆ విరిగిపోయినటువంటి పాలను మనం ఎన్నిసార్లు చిలికినా కూడా దాంట్లో నుండి వెన్న రాదు. వస్తుందా?
రాదు కదా. ఆ విరిగిపోయినటువంటి పాలను కాచి వాటిని చిలికినప్పుడు మాత్రమే వెన్న వస్తుంది. ఎప్పుడైతే పాలు విరిగిపోయాయో వాటిని ఎంత చిలికినా కూడా దాంట్లో నుండి వెన్న రాదు అంటున్నారు. ఏంటి దీని అర్థము? మనం చేసేటువంటి పనులు ఎప్పుడు కూడా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఏది చెడేదాకా లాగకూడదు. ఒకసారి చెడిపోయిందనుకో, నువ్వు 1,00,000 ప్రయత్నాలు చేసినా కూడా అది మళ్ళీ మామూలుగా ఉండదు, మామూలుగా కాదు అని రహీం గారు సందేశాన్ని ఇస్తున్నారు. और एक दोहा देखिए, बड़े बड़ाई ना करे, बड़ो न बोलई बोल, बड़े बड़ाई ना करे, बड़ो न बोलई बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका मेरे मोल, लाख टका मेरे मोल। इस दोहे का भाव देखिए। रहीम जी के अनुसार जो सचमुच बड़े होते हैं, రహీం గారి యొక్క అభిప్రాయం ప్రకారంగా ఎవరైనా నిజంగానే పెద్దవారు, స్థాయిలో, గుణంలో గొప్పవారు ఎవరైతే ఉంటారో వే అప్ని బడాయి నహి కియా కర్తే, వారు ఎప్పుడు కూడా వారి యొక్క గొప్పతనాన్ని చెప్పుకోరు, డాంబికాలు చెప్పుకోరు. అప్ని బడాయి నహి కియా కర్తే, బడే బడే బోల్ నహి బోలా కర్తే, పెద్ద పెద్ద మాటలు అసలే చెప్పుకోరు. హీరా స్వయం కభీ నహి కహతా కి ఉస్కా మోల్ లాఖ్ టకే కా హై. హీరా అనగా వజ్రము. ఒక వజ్రము స్వయంగా తనకు తాను ఎప్పుడు నా విలువ మరి 1,00,000 నాణాలు ఉంటుందని అది ఎప్పుడు కూడా చెప్పుకోదు. చెప్పుకుంటుందా? చెప్పుకోరు. ఆ వజ్రం యొక్క విలువను ఇతరులు వెలకట్టి దీని యొక్క విలువ ఇంతగా ఉంటుంది అని చెబుతారు. అలాగే గొప్పవారు కూడా ఎప్పుడు కూడా తమ గురించి తాము గొప్పగా చెప్పుకోరు. ఇతరులు వారి యొక్క గొప్పతనాన్ని గుర్తించి వారిని గురించి గొప్పగా చెబుతూ ఉంటారు. ఎవరైతే డాంబికాలు చెప్పుకుంటారో, తమ గురించి తాము గొప్పగా చెప్పుకుంటారో వాళ్ళు గొప్పవారు కాదు అని అర్థం. గొప్పవారు ఎందుకంటే తమ గురించి తాము ఎప్పుడూ గొప్పగా చెప్పుకోరు. ఎట్లాగైతే ఒక వజ్రము తన గురించి తాను నా విలువ ఇంత, ఇన్ని వరహాలని ఎలా చెప్పుకోదో, ఒక గొప్పవాడు కూడా అలాగే చెప్పుకోడు. అర్థమైందా పిల్లలు? అందుకని ఎప్పుడు కూడా డాంబికాలకు పోకూడదు. రహీం గారు మరి ఈ దోహాలో ఈ చక్కటి నీతిని మనకు తెలియజేశారు. ఓకేనా? మరొక కొత్త పాఠంలో మళ్ళీ కలుసుకుందాం. ధన్యవాదాలు.